अध्याय 12 पद प्रति ध्यान देवे। प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मानक से गोटे कथा कहते लिखा जाए, पुणी अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होइजिवो। एही कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेतेबेले कहउछन्ति जेतेबेले तांको शिष्य माने तांको निकट को आसी पचारुछन्ति, प्रभु आपणकर आगमन हेबार लक्षण कौन, चिन्ह कौन, आपण जे पुनर्बार आसिबे एहा आमे जानिबु किपरि। सही समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमानकु कहउछन्ति जे मु आसीबा समय रे मोर आगमन पूर्वे अधर्म वृद्धि पाइबो, आ चतुर्पार्श्वरे अधर्म वृद्धि पाइबारु अधिकांश लोकंकर प्रेम शीतल होइजिवो। अधिकांश लोकंकर प्रेम कोन होइजिवो? शीतल होइजिवो। कहा प्रति प्रेम? मो प्रति प्रेम, मोर पितांक प्रति प्रेम। एही कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मानकु से कहउछन्ति। प्रिय भाई भणी माने, आमे गोटे शेष समय रे अछु, शेष समय रे आमे बसवास करूछु। आउ एही शेष समय रे आजि अधिकांश ख्रिस्टियन भाई भणी मानकर प्रति प्रभुंक निकट रे जो प्रेम पूर्व रे थिला, आद्य रे थिला, आजि अनेकंक प्रति प्रेम शीतल हेबारे लागिछि। मंडली रे शीतलता काम करिबारे लागिछि। मो प्रभु को धन्यवाद दिए। आज दिन मानकरे आमे जे परमेश्वर को केमिति अधिक प्रेम करिबा सही उपाय आज वाक्य आमे ध्यान करिबा पई जिबा। प्रिय भाई भणी माने, आमे परमेश्वर को कोन कले अधिक आमे प्रेम करि परिबा। मु आपण मानकु दुईटी कथा कहिबा पई चाहे। मो सहित आपण माने प्रथम जोहन पुस्तक को आसीबे। साधु जोहनक प्रथम पत्र 4 अध्याय 19 पदरे लिखा जाए, यह जड़े विश्वासी जानिबा जरूरी अटे, जड़े प्रभु को लोक माने भलरे बुझिबा जरूरी अटे। लिखा जाए प्रथम जोहनक पत्र 4 अध्याय 19 पदरे प्रकार लिखा जाए, से प्रथम रे आम्भ मानकु प्रेम करिबारु आम्भे माने प्रेम करू। प्रिय भाई भणी माने, आमे जे ताहांकु प्रथम रे प्रेम करू, आमे जे ताहांकु निकट रे आमे प्रथम रे करू ताहा नुहे, से आमकु प्रेम कले। एही कथा आमे जानिबा आवश्यक रहिछि। से आमकु प्रथम रे प्रेम कले, से प्रथम रे आमकु खोजिले। एही कथा जने ख्रीष्ट विश्वासी जदि भलरे जानिबो ताहेले परमेश्वर को अधिक प्रेम करि परिबो। जदि सेही 4 अध्याय 10 पद आपण पढिबे, लिखा जाए, आम्भे माने जे ईश्वर को प्रेम कलु ताहा नुहे, मात्र से आम्भ मानकु प्रेम कले, पुणी आपड़ा पुत्र को आम्भ मानक पापर प्रायश्चित स्वरूप करी पठाइले, एथिरे तो प्रेम प्रकाश पाए। प्रिय भाई भणी माने, जदि आपण माने साधु पाउलंक पत्र रोमियो पुस्तक 5 अध्याय 8 पद पढ़िबे, लिखा जाए, किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम्भ मानक निमंते मृत्यु भोग कले, सेठिरे ईश्वर आम्भ मानक प्रति आपणा प्रेम स्वप्रमाण करुअछन्ति। मु प्रभु को धन्यवाद दिए। एई पृथ्वी रे जेते सबु महापुरुष पंडित जेते साधु संत आसिले, से माने अनेक लोक मानकु हत्या कले, अनेक पापी मानकु मारिबा पई आसिले। मात्र आमे जो परमेश्वर को सेवा करूछु, आमे जो परमेश्वर को विश्वास करूछु, से आमकु आमर पाप प्रमाण आमकु दंड देबा पई आसिले ना। आमर करिथिबा पापर कर्म अनुसार आमकु से पनिशमेंट देबा पई, आमकु बद्ध करिबा पई, विनाश करिबा पई से आसिले ना। आमर पाप निमंते से क्रूस रे निजको बलिदान करिबा पई आसिले। आउ आमे एही कथा जानिबार अछि, मु पापी थिबा समय रे ईश्वर मते प्रेम करिसथि। यह जदि आमे जानिबा नाही, यह जदि आमे बुझिबा नाही, आमे परमेश्वर को अधिक प्रेम करि परिबा नाही। प्रिय भाई भणी माने, परमेश्वर को अधिक प्रेम करिबा हेले प्रथम कथा आमे जानिबार आवश्यक रहिछि जे प्रथम रे से मते प्रेम कले। मु पापी थिबा समय रे मते से प्रेम कले। समाज लोक माने मते घृणा कला बेले, समाज लोक माने मते हतादर कला बेले से मते ग्रहण कले, से मते आदर कले। एही कथा जने विश्वासी जानिबा आवश्यक रहिछि।
ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ଏହି କଥା ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଦେବୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ, ଅଧିକ ବାଇବେଲ ପଢିପାରିବୁ। ଆମେ ସହଭାଗିତାରେ ଆମେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବୁ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ପଢିବାରେ ଆମର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମକୁ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଥମରେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ସେ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 47 ପଦ ମୁଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 47 ପଦରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଏହାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ କରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ 36 ପଦରୁ ପଢି ଯିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ପାପିଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ଯୀଶୁ ଏହି ଘରେ ଆସିଛନ୍ତି, ମୋର ସାହିକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହା ଜାଣିଲା ପରେ ସେହି ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଧରି ଯୀଶୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ପାଦରେ ସେ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଦରେ ସେ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ଲୁହ ଗୁଡାଉ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁହରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ସମୟରେ ସେ ଫାରୁସୀ କହୁଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଭାବବାଦୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେ କେତେ ପାପିଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, କେତେ ଅଶୁଚି ଲୋକ, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଏହି କଥା ପରମେଶ୍ୱର ହେଇଥିଲେ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ। ମନେ ମନେ କହିଲା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଫାରୁସୀକୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ମହାଜନର 2ଟି ଋଣୀ ଥିଲେ, ଯେ ଜଣେ 50,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନଥିବାରୁ ସେହି ମହାଜନ 2 ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଋଣ କଣ କରିଦେଲେ, କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। ଆଉ ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ 2 ଜଣ, ଯେଉଁ ଜଣେ 50,000 ନେଇଥିଲା, ଜଣେ 50 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲା, ସେହି 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ସେହି ଋଣ କ୍ଷମା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମହାଜନକୁ କିଏ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ? ସେହି ଫାରୁସୀ ଜଣକ ବା ସେ ସିମୋନ ଫାରୁସୀ ଜଣକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଋଣ କ୍ଷମା ହେଇଛି ସେ ସେହି ମହାଜନକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ପାପ ସେ ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଅନେକ ପାପ ପରମେଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ ହୋଇ ଆମର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ପାପୀ ଅଟେ, ମାତାର ଉଦରରୁ ଗୀତ ରଚକ ଲେଖନ୍ତି, ମତେ ମୋର ମା ପାପରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କଲା। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଲେଖାଯାଏ ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ପାପ ପ୍ରମାଣେ ସେ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି, ପାପୀ ଗଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ପାପୀ ଯେ ମୁଁ। ଆମେ ମାନେ ଛୋଟ ପାପୀ ନହୁଁ, ଆମେ ଅନେକ ପାପ ଅନେକ ଦୋଷ କରିଥିଲୁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବୁ, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁ, ଅଧିକ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ହେଇପାରିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଆମର ଅଧିକ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି, ଅଧିକ ଅନେକ ପାପ ସେ ଆମକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଯେତେ ଦୂର ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କଥା ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଧିକ
ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ